براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصابر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتوفر بکبریائہ اطاعت المتمردین المعترف لربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ پروردگار جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار کے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، وہ پروردگار جو اپنے انبیاء کو روح قدس کے ذریعے مدد عطا فرماتا ہے، وہ پروردگار کے جو عیسیٰ کے فریاد کرنے پر فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے کو بھیجتا ہے یہ حکم دے کر کہ اے روح قدس جاؤ عیسیٰ کی مدد کرو، اور عیسیٰ کو بینات عطا کرتا ہے، وہ پروردگار کے جو مشکلوں میں مشکل کشا ہے اور مشکل کشا پیدا کرتا ہے، وہ پروردگار کے جس نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، وہ پروردگار کے جو بتاتا ہے کہ اگر زندگی میں کبھی مشکل وقت پیدا ہو جائے تو دیکھنا کس کی طرف ہے، وہ پروردگار کہتا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اس کا رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ مومن ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے حالت رکوع میں۔ اب ولی وہ ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے، جو آقا ہوتا ہے، جو سرپرست ہوتا ہے، تو پروردگار بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی سرپرست کی طرف دیکھنا ہو تو سب سے پہلے میری طرف دیکھنا، اس کے بعد میرے رسول کی طرف دیکھنا، اور اس کے بعد پوری کائنات میں ڈھونڈنا اس نمازی کو جو نماز کو قائم کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، قائم کرتا ہے۔ اور کیسے قائم کرتا ہے کہ نماز جس کے ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، وہ نماز کو ایسے قائم کرتا ہے، اور پھر زکوٰۃ دیتا ہے۔ سبھی کے لیے، تمام مومنین کے لیے حکم ہے کہ اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، سب کے لیے حکم ہے، لیکن سب کے لیے حکم عام ہے۔ اب اگر ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور وہ بھی نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے تو پوری کائنات میں ڈھونڈیں گے کیسے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مشکل ہو جائے گی، کیونکہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ اتنا علی علی کرتے ہیں، ذرا قرآن میں نام علی دکھائیے، آپ اتنا حسین حسین کرتے ہیں، ذرا قرآن میں نام حسین دکھائیے، تو ہم ان سے کہتے ہیں نام رکھ دینا زیادہ آسان تھا، کہ اگر اللہ کہتا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد علی تمہارا ولی ہے، تو قیامت تک کے لیے جس کی گود میں بچہ آتا وہ بے ساختہ اس کا نام علی رکھ دیتا، اور پھر یہ کہتا جانتے ہو یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارا ولی ہے۔
نام پر نام رکھنا آسان ہے، اس لیے خدا کی مصلحت یہ ہے اب جب کوئی کہے، کوئی سوال کرے کہ مولا کا نام قرآن میں دکھاؤ، تو ان سے کہو نام رکھ کر خدا نے آسانی پیدا نہیں کی، مشکل پیدا کر دی ہے، کیونکہ نام کی جگہ نام رکھنا آسان ہے، صفت کی طرح صفت پیدا کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے اس نے صرف کی طرف توجہ دلوائی، نام نہیں لیا، کیونکہ نام رکھنا آسان ہے، کسی کا کوئی بھی کردار ہو وہ کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آل محمد کے مقابلے میں جو آیا وہ نام بھی اتنا بدنام ہوا کہ قیامت تک کسی کو جرت نہیں ہے وہ نام رکھنے کی، چاہے اس دور میں چاہے آنے والے دور میں کوئی یہ نعرہ لگاتا رہے یزید امیر المومنین، یزید زندہ باد، اس سے ملیے، ہم تمہارے دعوے کو حق جانتے ہیں، ہمیں تمہارے دعوے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اب جب تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام یزید رکھنا، کبھی نہیں رکھے گا، کبھی بھی نہیں رکھے گا۔ اور اگر کوئی تم سے ملے تو کہو آؤ، مجھے تو تم ایسے محسوس ہوتے ہو جیسے یزید کی اولاد، وہ برا منائے گا، آپ سے لڑے گا، چاہے وہ یزید کی کتنی خوبیوں کا معترف ہو۔ تو نام رکھنا آسان ہے، خوبی پیدا کرنا مشکل ہے، تو اللہ نے حکم دیا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں جا صفات رکھی ہے۔ میرے مولا کا نام قرآن میں 400 مرتبہ آیا ہے، 400 مرتبہ خدا نے علی کو کبھی مومن کہہ کر مخاطب کیا، کبھی متقی کہہ کر مخاطب کیا، کبھی انسان کامل کہہ کر مخاطب کیا، کبھی چاند کہہ کر مخاطب کیا، کبھی اپنے رسول کو سورج کہا تو علی کو چاند کہا، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، اور مجھے اس لمحے کی قسم جب سورج آگے آگے چلتا ہے، چاند اس کی پیروی کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، تو خدا کبھی چھوٹی موٹی قسمیں کھاتا نہیں ہے، یہ وہ سورج کی قسم کھا رہا ہے کہ جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ارے نہیں، اس کا سورج محمد ہے، اس کا چاند علی ہے، اور مثال دے رہا ہے، مجھے سورج کی قسم اور مجھے چاند کی قسم اور مجھے ان لمحوں کی قسم کہ جب سورج آگے آگے صراط مستقیم بناتا چلا جا رہا ہے، چاند اس کی پیروی کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا چلا جا رہا ہے، تو ہوتا کیا ہے، دنیا کا ایک چکر سورج مکمل کرتا ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں چاند ابھرتا ہے۔ اور پھر خدا کہتا ہے، اور خدا شرماتا نہیں ہے تمہیں مثالوں سے بات سمجھاتے ہوئے، تمہاری نظر میں چھوٹی حقیر ہوگی، خدا کہتا ہے میں چھوٹی کی مثال دیتے ہوئے بھی شرماتا نہیں، تاکہ ذہنوں پر اتمام حجت ہوتا رہے، قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی، تو بتا دیا قیامت تک جب تک تمہاری سانسیں باقی ہیں یہ سورج ابھرتا رہے گا اور ڈوبتا رہے گا، اور ڈوبتا کیسے ہے؟ بظاہر ڈوبتا ہے، ڈوبتا نہیں، بظاہر ڈوبتا ہے، تو جب بظاہر میرا سورج ڈوب جائے تو آفتاب کے بعد چاند طلوع ہوگا، تو جب بظاہر سورج ڈوب جائے اور یہ کہہ کر ڈوبے کہ مجھے اللہ کا پیغامبر آیا ہے، جبریل آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جلد اللہ کا مہمان بنوں گا، تو جب وہ یہ کہے تو گھبرانا نہیں، یا رسول اللہ ہمیں بیچ منجدار میں چھوڑ کر جا رہے ہو، ارے وہ رسول ہی کیا جو دنیا سے جانے کی اطلاع دے اور پھر یہ نہ کہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو رسول بتائے یہ سورج بظاہر ڈوبے گا تو آفتاب امامت طلوع ہوگا، کے ساتھ دل مولا علی مولا، علی مولا، کے ساتھ دل مولا علی مولا، علی مولا، میرا مولا میرا مولا علی
हर एक मीज़ान में तोला नाराए हैदरी शायद वली अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत तो साबित यह हुआ कि नाम इसलिए नहीं रखा क्योंकि नाम की जगह, नाम की तरह, नाम जैसा नाम रखना आसान है लेकिन सिर्फ पैदा करना मुश्किल है। तो परवरदिगार कह रहा है ईमान लाने वालों, अब देखिए जो मेरी सरनामा कलाम की आयत थी वो भी एक सिर्फ की तरफ इशारा करती है, और उससे पहले जो आयत मेरी जुबान पर जारी हुई जिसका तर्जुमा उसकी भी वजाहत करती चलो। अल्लाह ने कहा है ईमान लाने वालों नमाज कायम करो और ज़कात दो, सबके लिए, वो इससे मुबर्रा नहीं है, औरत है या मर्द है। औरत भी अगर माल रखती है ज़कात देगी, औरत पर भी वाजिब है कि नमाज को कायम करे, मर्द पर भी वाजिब है कि नमाज को कायम करे, पढ़े नहीं कायम करे। तो परवरदिगार मुश्किल हो जाती ना हमारे लिए अगर तू नाम लिख देता। तो तूने सिफत लिखकर मोमिनीन के लिए आसानी पैदा की, ना मानने वालों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी, ना मानने वालों के लिए मुनकरीन के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। तो परवरदिगार ने कहा क्या? परवरदिगार ने कहा कि तुम सबके लिए हुक्म आम है, ये बात ज़हन में, हमने नमाज को कायम करना है और हमने ज़कात देनी है। जो माल अल्लाह ने अपने फजल से हमें अता किया है हमें उसमें ज़कात देनी है, और ये हुक्म आम है। लेकिन परवरदिगार कह रहा है कि तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा मुश्किल कुशा अल्लाह है, उसका रसूल है। ये तो वाज़ेह हो गया क्योंकि अल्लाह भी वाज़ेह है, रसूल भी वाज़ेह है। कोई ऐसा है नहीं जो अल्लाह से ना वाकिफ हो, मुसलमान हो और अल्लाह से ना वाकिफ हो, मुसलमान हो रसूल के बामायनी कौन किसकी जानिब इशारा है इस बात से ना वाकिफ हो। यानी अल्लाह तुम्हारा मुश्किल कुशा है, रसूल तुम्हारा मुश्किल कुशा है। और उसके बाद फरमाया और वो मोमिन जो ईमान लाया है और ज़कात देता है। अब अगर आयत यहाँ रुक जाती तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती, लेकिन अल्लाह ने कहा कि वो मोमिन जो ईमान लाता है, नमाज को कायम करता है और ज़कात देता है, हमारी और आपकी तरह ज़कात नहीं देता, हालत रुकू में ज़कात देता है। ठीक है ना? अब किसी को कुछ फहमी न रहे, किसी को कुछ फहमी न रहे क़यामत तक कि मैं मोमिनों का अमीर हो गया, नमाज पढ़ के नमाज को कायम करके ज़कात दे के मैं मोमिनों का अमीर हो गया। नहीं, तुम्हारी ज़कात में और उसकी ज़कात में फ़र्क है। आज फ़र्क बताती चलूं, तुम ज़कात देते हो अपने माल पर, वो ज़कात देता है कायनात खुदा पर, क्योंकि उसने जो ज़कात दी है। तुम ज़कात देते हो अपने घर में बैठकर, वो ज़कात देता है हालत रुकू में। और अगर तुम हालत रुकू में कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश भी करो तो तुम्हारी नमाज बातिल हो जाएगी। तुम्हारी नमाज कितना बड़ा चैलेंज है, तुम्हारी नमाज बातिल हो जाएगी। तुम अपने हकीर माल की ज़कात देते हो, वो पूरी कायनात की ज़कात देता है, और अगर वो ज़कात न देता तो कायनात अपने मकाम पर कायम ना रहती, हमारी जिंदगियां कायम ना रहती, जमीन अपने मुकाम पर कायम ना रहती। उसने ज़कात दी पूरी कायनात की, और हम ज़कात देते हैं अपने हकीर माल की। हम ज़कात देते हैं आराम से बैठकर अपने घर में, वो ज़कात देता है हालत रुकू में। अच्छा, अगर ये फजीलत आप लोगों की समझ में नहीं आई तो अब एक नुक्ता आगे बढ़ाऊं। हमसे ज़कात लेने वाला होता है कोई फकीर, और उससे ज़कात लेने वाला होता है जिब्राईल। भाई जितना बड़ा दर होगा फकीर भी उसी लेवल पर जाएगा, उसी लेवल का फकीर जाएगा, उसी दर्जे का मांगने वाला होगा। तो अब हम देते हैं आम से इंसान को ज़कात, किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को, और वो देता है जिब्राईल को ज़कात। और मैंने मजलिस के शुरू में कहा कि जिब्राईल कौन? जो उसके हुक्म से उसके अंबिया का मददगार है।
अब जिब्राइल के दर्जे को समझना और अंबियाए कराम के दर्जे को समझना और फिर इस बात का जवाब लेकर जाना कि ये जो 2 सालों से हम पर एतराज हो रहा है कि हम FIR कटवाएंगे क्योंकि ये वो है जो अली को अंबिया से बढ़ाते हैं। इनका ईमान ये है कि अली का दर्जा तमाम अंबिया पर बुलंद है। उलमा ने मिसालें दी, बड़ी बड़ी दलीलें दी, लेकिन हजारों FIR काटी गई और कहा कि हम तौहीन अंबिया का मुकदमा करवाएंगे, हम तौहीन अंबिया का मुकदमा करवाएंगे। तो हमारी तरफ से भी उलमा ने जवाब दिया कि भाई अगर वहां से तौहीन अंबिया का मुकदमा होगा तो यहाँ से तौहीन अली का मुकदमा होगा, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या, उसके हाथ से ज़कात ले कौन रहा है? जिब्राइल। और जिब्राइल है कौन? जो तमाम अंबिया का मददगार है, मुश्किल कुशा है। परवरदिगार तूने तो कहा था मुश्किल कुशा मैं हूँ, मेरा रसूल है, और उसके बाद वो है जो रुकू में ज़कात देता है, लेकिन तेरे अंबिया की मुश्किल कुशाई तो जिब्राइल कर रहा है, क्योंकि सूरह बकरा में खुदा बता रहा है हमने रूह कुद्स के जरिए ईसा की मदद की, ईसा पर बैयनात नाज़िल की और रूह कुद्स के जरिए उसकी मदद की। और ये वो आयत है जो आयत सूरह बकरा में है, और बच्चे को तकरीबन ज़बानी याद है, वय्यदना बिरूह कुद्स, हमने रूह कुद्स के जरिए ईसा की मदद की। तो परवरदिगार अब लोग हमसे एतराज करते हैं कि तुम अली को अंबिया से बढ़ाते हो। अब अली ज़कात दे रहे हैं जिब्राइल को, और जिब्राइल तमाम अंबिया का मुश्किल कुशा है, तमाम अंबिया का मुश्किल कुशा है। अब देखिए फर्क देखिए कि जब अंबिया पर मुश्किल पड़े तो जिब्रील उनकी मुश्किल कुशाई करे, और जब जिब्रील पर मुश्किल पड़े तो अली उसकी मुश्किल कुशाई। फर्क समझ में आया? अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 सजाए सजाए गली गली अली 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 आए तो बोली कली कली, अली के बाद में आए तो बोली कली कली। काफिर तो वो है जो मुंह से न बोले अली अली नाराए है गली या अली गली या अली जो जिब्राइल की मुश्किल कुशाई करे, और जिब्राइल को जो अंबिया की मुश्किल कुशाई करे, ठीक है ना। तो ये फर्क है। तो फर्क समझ में आया कि अली कौन है और अंबिया कौन है। अंबिया साहिब इस्मत है, अंबिया मासूम है, लेकिन उनकी इस्मत का तकाज़े कुछ और है, क्योंकि हर नबी के दामन पर तरके उला का दाम है। और खुदा कह ये रहा है जो सूरह फातिहा में उसने हमें हुक्म दिया, हर नमाज में हम दुआ करते हैं, परवरदिगार हमें उनके रास्ते पर चला, किनके रास्ते पर, कि जिनसे तुम कभी गज़बनाक नहीं हो। एक सलात पढ़िए। अब ये कभी गज़बनाक न होने वाली सिफ्त की तरफ इशारा जो है, इसी को इस्मत कहते हैं। लोगों को इस्मत समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं, आप कहते हो चहारदा मासूमी, इसका क्या मतलब हुआ? मासूम तो बच्चा होता है, लेकिन देखिए बच्चा भी मासूम नहीं होता। ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दीजिए, खुसूसन आजकल का बच्चा तो बिल्कुल भी मासूम नहीं, ठीक है ना। अब इसीलिए तो अक्सर माएँ कहती है ये बच्चा है या जिन का बच्चा। माएँ ये क्यों कहती हैं? क्योंकि माओं की नाक में दम एक एक बच्चे निकल, बच्चा मासूम नहीं होता। माँ इस्मत का जो तकाजा है उस पर बच्चा पूरा नहीं उतरता। अब आप कहेंगे कि ये अजीब मंतक है, अब आइंदा से हम अपने बच्चे को प्यार ना करें, उसको ये ना कहें है बेचारा मासूम है। वो मासूम है, मैं ये नहीं कह रही वो मासूम नहीं है, लेकिन एक दलील देती जाऊं, वो साहिब इस्मत नहीं। देखिए ये हमारी लुगत की मजबूरी है कि जब हम कहते हैं ना चहारदा मासूमीन साहिब इस्मत है, तो हमारे ये उर्दू का दामन इतना तंग है कि इस्मत के मायने नहीं बचते हमारे पास। तो हम क्या कहते हैं, इस्मत का मायने मासूम नहीं, इससे बहुत बुलंद मायने, क्योंकि इस्मत वो है जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिरा, बस और बस
بس اور بس. جب اللہ کہہ دے بس اور بس کہ ہر رجس اور برائی ان سے دور ہے، تو یہ ہے عصمت کا دائرہ. اس کے اندر بچہ نہیں آتا. بچے میں رجس بھی ہے، برائی بھی ہے. اور ایک مثال تیزی سے دیتی چلوں، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ بچہ معصوم ہے تو دیکھیے گا آپ کے گھر میں بچہ ہو اور کوئی اور آپ کے گھر مہمان آ جائے جس کے ساتھ بچہ ہو، پھر آپ اپنے بچے کی معصومیت کو اڑتے ہوئے دیکھیے گا. کیونکہ وہ بچہ جس جگہ بیٹھے گا آپ کا بچہ دھکا دے کے وہیں بیٹھے گا. وہ جس کھلونے کو ہاتھ لگائے گا آپ کا بچہ چھین کے کہے گا یہ میرا ہے. یہ حسد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حسد کا جذبہ ہے. اور حسد کا جذبہ بچے میں موجود ہوتا ہے. حتیٰ کہ بہن بھائیوں میں حسد ہوتا ہے. اگر ایک بچے کے اوپر سے دوسرا بچہ آ گیا اور ماں اس بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہے، بڑا بچہ حسد کرتا ہے، اس سے لڑتا ہے اور ماں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو زیادہ پیار کرتی ہو، توجہ دیتی ہو، مجھے اتنا نہیں دیتی. تو یہ ہے معصومیت. اب اس میں معصومیت کا پہلو کیا ہے؟ معصومیت کا پہلو یہ ہے کہ حسد رکھتا تو ہے لیکن چھپا نہیں. میرے خیال میں سمجھ نہیں آئے گا، یہ بہت بڑا نقطہ ہے. آج کی مجلس کا میسج یہی سمجھے کہ حسد رکھتا تو ہے، چھپا نہیں پاتا. ارے کیونکہ معصوم ہوتا ہے نا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے حسد تو رکھتا ہے لیکن منافقت کے پردوں میں چھپانے کا انداز سیکھ لیتا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں سمجھدار ہو گیا، بڑا ہو گیا. یہ ہم یہی کرتے ہیں نا. ہمیں کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو ہم نہیں کچھ نہیں، ٹھیک ہے، سب اچھا ہے. منافقت کے پردے میں ہم چھپانا سیکھ لیتے ہیں. حسد تب بھی ہوتا ہے، لیکن بچے کی معصومیت کا درجہ یہ ہے کہ بچہ حسد کرتا ہے لیکن فوراً اظہار بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بچہ معصوم اس لیول کا معصوم نہیں. بچہ معصوم ہے صاحب عصمت میں. ٹھیک ہے نا؟ اب صاحب عصمت کون ہے؟ صاحب عصمت وہ ہے کہ جن کے لیے اللہ کو قسم کھانی پڑے کہ بس اور بس انما یرید اللہ ولیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت میں انما بس اور بس بھی 2 مرتبہ آیا. اگر ایک بار اللہ کہہ دیتا کہ بس ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، بس اور بس، اور پھر طہارت کے الفاظ بھی 2 بار آئے، طاہرکم تطہیرا. انہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. یعنی پاکیزگی کا لفظ بھی 2 مرتبہ آیا. اب یہ 2 ہی سند ہے. یہ ہے صاحب عصمت ہونا. اب یہ سند صرف اہل بیت کے علاوہ کسی نبی کو بھی حاصل ہے. اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو کبھی غضبناک نہیں، کبھی. اب یہ اگر قرآن میں سے آئندہ آپ سے کوئی عصمت کی دلیل مانگے تو زیادہ قرآن آگے جانے کی، گہری آیتیں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے کہو سورہ فاتحہ پڑھے کہ پروردگار ہمیں ان کے راستے پر چلا. کن کے راستے پر؟ یہ نہیں کہا پروردگار اپنے راستے پر چلا. نہیں. اگر یہ کہہ دیتا تو یہ کہنا بھی آسان تھا اور یہ بھی صحیح تھا، کیونکہ ان کا راستہ اللہ کا راستہ اور اللہ کا راستہ ان کا راستہ. لیکن کہا کیا؟ تمہاری نماز میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ بار بار کہو پروردگار ان لوگوں کے راستے پر چلا. کن لوگوں کے راستے پر؟ اب یہاں صاحب عصمت ہونا ثابت ہے. ان کی صفت یہ ہے کہ تو ان سے کبھی غضبناک نہیں ہے. اور اس کبھی میں اتنا طویل عرصہ ہے، اتنا طویل عرصہ ہے کیونکہ یہ جب سے ہے جب سے کوئی نہ تھا، اور یہ تب تک رہیں گے جب تک کوئی نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے بعد خلق اول ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تھا اور کچھ نہ تھا، اور اس کے بعد اس نے نور محمد کو خلق کیا. رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. تو یہ تب سے ہے جب کائنات میں اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، اور یہ تب بھی رہیں گے جب کائنات میں اللہ کے علاوہ کچھ نہ رہے گا. یہ اللہ کے ہاں تب بھی تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے کبھی غضبناک نہیں ہوا. یعنی جب سے ان کو خلق کیا اور جب تک ان کو زندگی دے گا ان سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی غضبناک نہیں ہوا.
لیکن ہر نبی سے غضبناک ہوا، کیونکہ ہر نبی نے ترک اولا کیا اور اللہ نے اس کو غضبناک ہو کر سزا بھی دی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے غضبناک ہوا۔ ایک صلوات سے تو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں پروردگار، اب پھر یہاں صفت آ گئی، صفت آ گئی پروردگار۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کہہ دیتا کہ دعا کرو اے رب العالمین ہمیں محمد کے راستے پر چلا، ہمیں علی کے راستے پر چلا، ہمیں فاطمہ کے راستے پر چلا، حسن و حسین کے راستے پر چلا۔ یہ آیت ہو سکتی تھی، لیکن پھر آپ کو گلی گلی جگہ جگہ یہ جو آج ان ناموں سے چڑھنے والے ہیں، ان کے گھر گھر میں آپ کو یہی 5 نام نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ امیر المومنین بھی تو ساتھ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امیر المومنین لگ گیا ہے، امام المتقین لگانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امیر المومنین، کتنوں کا امیر؟ یہ جتنے بھی میرے فالوور ہیں یہ سارے مومنین، اور میں ان کا امیر، اور میں امیر المومنین۔ آپ کو اپنے اڑوس پڑوس میں، پڑوسی ملکوں میں، یہ افغانستان میں ادھر ادھر بڑے امیر المومنین نظر آئے، پاکستان میں بھی نظر آئے۔ کیسے ہوئے امیر المومنین؟ بھائی جتنے میرے فالوور ہیں وہ مومنین، اور میں ان کا امیر، میں امیر المومنین۔ اب ان سے بڑھ کر کہیے امیر المومنین بن گئے، امام المتقین کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بنتے؟ وہ کہے گا کم بختوں نے مجھے ڈبو دیا کہ میرے فالوور میں کوئی ایک بھی متقی ہو تو میں امام المتقین ہے یا نہیں؟ مجبوری ہے۔ تو امام المتقین قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ یہ پھر صفت آ گئی۔ اب یہ صفت پیدا کرنے کی کوششوں میں مرتے مر جاؤ گے، صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اتنی چیلنجنگ صفت ہے، خود تو تقوی اختیار کر لو گے، ارے اپنے چاہنے والوں کو کس کس کو پکڑ کر کہو گے اس لیول کا تقوی اختیار کرو کہ میں امام المتقین کہلا سکوں؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے صفات رکھی ہی اسی لیے کہ قیامت تک چیلنج، قیامت تک۔ اور سورہ فاتحہ کی صفت کی طرف اب بات کو مکمل کروں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اور جب ہم نے قصص الانبیاء پڑھی اور انبیاء کی زندگیاں دیکھی، اور اگر کہہ دیتا اللہ نام لے دیتا، اللہ نے صفت رکھی، تو کسی کی جرت نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ یہ جو سورہ فاتحہ میں دعا ہے 5 وقت جو ہمیں کتنی بار نماز میں پڑھنی پڑتی ہے، یہ دعا مانگنی پڑتی ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا جن پہ تو کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ تو اب دیکھیے کہ جب قصص الانبیاء پڑھی، انبیاء کے واقعات پڑھی، انبیاء سے بھی اللہ غضبناک ہے، تو پروردگار پھر یہ کون ہے جن کی طرح؟ لوگ ہیں لوگ، یہ نہیں کہا فرشتے ہیں، نہیں لوگ ہیں۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ دیکھیے نا، یہاں ضرورت پڑی نا کچھ صاحبان عصمت کی، کہ جن کی عصمت کا لیول اتنا بلند ہو کہ خدا پلک جھپکنے کے لیے بھی ان سے غضبناک ہے، اور وہ یہ فخر سے کہتے ہوئے نظر آئے اور ہم کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ دورہ رشتہ ہے، دورہ رشتہ۔ تو اللہ نے یہاں بھی صفت رکھی، اور وقت تمام ہو گیا اور مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ جو میں نے اپنے سرنامہ کلام کی آیت آج کی مجلس کے لیے انتخاب کی تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک اور صفت، اب دیکھیے ہم ان کو اتنی صفتوں کی مار ماریں گے نا، قیامت تک کے لیے کان پکڑ لیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ رسول ہم جیسا، یہ کہنے کی جرت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ارے رسول تو بات کی بات ہے، تم مجھ کے اہل بیت کی صفات ہی پیدا کر کے لیے، اور اہل بیت تو دور کی بات ہے، تم اس کے چاہنے والوں کی، فالو کرنے والوں کی، ملنگوں کی، شہباز قلندر کی صفات پیدا کر کے لے آؤ، ہم تمہیں سلام پیش کریں گے، لیکن ممکن نہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے قدم قدم پر چیلنج کیا، قدم قدم پر صفات۔ 400 نام مولا کائنات کے قرآن میں اللہ نے لیے، لیکن وہ 400 نام کیا ہے؟ 400 صفات ہے، 400 صفات ہے۔ تو یہاں بھی جب کہا کہ اے ایمان لانے والوں، اب مخاطب کون ہے؟ ایمان لانے والے، جو نہیں لائے، جو کافر ہے، ان سے واسطہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈیوائن ہوگی کہاں؟ جب ایمان لے آئے ہو۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو،
परवरदिगार ईमान तो ले आया, बहुत क्या डरे। ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुके, मोहम्मद और रसूलुल्लाह कह चुके, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, और क्या डरे तुझसे? कहाँ डराना चाह रहा है? तो कह रहा है अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। अब यहाँ एक और सिफ्त आ गई, अब ढूंढो पूरी कायनात में सच्चे, और ऐसे सच्चे के जिनके सच को चैलेंज न किया जा सके, क्योंकि तुम्हारे ईमान का दारो मदार उन सच्चों के साथ होने वाला है। ठीक है ना, ये ईमान वाले मुखातिब हैं, काफिर मुखातिब नहीं है। काफिर से सवाल नहीं होगा तुम सच्चों के साथ थे या झूठों के साथ। काफिरों के लिए तो अल्लाह ने कह दिया कि तुम अपने बेटों को लाओ ए रसूल, हम अपने बेटों को लाएंगे। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, और फिर हमारे दरमियान अल्लाह फैसला करेगा, और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। तो काफिर के लिए तो सीधी लानत है, लेकिन बताना ये चाह रहा है कि अगर इन सच्चों के साथ ना हुए तो कहीं झूठों में करार ना पाए, और झूठों के साथ हो गए तो क्या होगा? अल्लाह की लानत होगी। तो परवरदिगार कह रहे हैं हो जाओ सादिकीन के साथ, हो जाओ सच्चों के साथ। तो पूरी कायनात में ढूंढो, ढूंढो पूरी कायनात में कि सच्चा कौन है, और ऐसा सच्चा कि जिसके सच पर कभी झूठ का गुमान। आपने बड़ी कहानियां सुनी होंगी, लोग मुझे कहते हैं एक तो आप अपनी मजलिस नहीं पढ़ती, आप उनकी बातें बार बार बीच में लाती हैं। हमने अपनी कोर्स की किताब में पता नहीं 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में पढ़ा था कि शेख फला इब्ने फला वो इतने सच्चे थे कि वो जब जा रहे थे सफर में, वो छोटे से थे, तो उनकी माँ ने उनकी जेब में कुछ अशरफियाँ रखकर जेब को सी दिया था। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, और जब डाकुओं ने हमला किया तो उस बच्चे से पूछा तुम्हारे पास भी कुछ है? तो उस बच्चे ने कहा हाँ, ये जेब जो तुम्हें बज़ाहिर नजर नहीं आ रही इसमें अशरफियाँ हैं। तो कितना सच्चा था वो बच्चा, कितना सच्चा था। और इस एक वाक़ये को बुनियाद बनाकर हजारों लाखों फॉलोअर आज भी दुनिया में है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा था। और बच्चे की मिसाल तो मैंने अभी आपको दी। अगर वो बच्चा 5-6 साल की बजाय अगर 16-17 साल का होता तो कभी भी ना बताता, कभी भी ना बताता। ये तो बच्चा है ना, बच्चा है, मासूम है। तो कायनात में सच्चे ढूंढने, सच्चे ढूंढने, और ऐसे सच्चे के जो सादिक, और यहाँ जमा का सिवा आया है सादिकीन, कूनू मा अस्सादिकीन, कि हो जाओ सच्चों के साथ। अब परवरदिगार एक और मुश्किल भी तूने हल कर दी, वो एक सच्चा नहीं है, वो सच्चे हैं, वो सच्चे हैं। अब झूठ क्या है? रिज्स है, झूठ निजिस है। देखिए बच्चों को हम झूठ बोलने से मना इसलिए करते हैं कि अगर झूठ बोलोगे जबान नापाक हो जाए। कहते हैं या नहीं कहते? हम कहते हैं कि देखो तुम्हारी जबान गंदी हो गई, अगर झूठ बोलोगे जबान गंदी हो जाती है। झूठ क्या है? निजिस है। जुबान के लिए, गुफ्तार के लिए झूठ निजिस है। निजासत सिर्फ ज़ाहिरी मादी की नहीं है, अक्ल की भी, सोच की भी निजासत है, अमल की भी निजासत है, जुबान की भी निजासत है। झूठ कलाम की निजासत है। और अल्लाह ने क्या कहा? तुमसे हर निजासत को हमने दूर रखा, हर निजासत को हमने अहले बैत तुमसे दूर रखा, और तुम्हें ऐसा पाको पाकीज़ा किया जैसे पाको पाकीज़ा करने का हक है। तो अब ये सादिकीन कैसे हैं? और ऐसे सादिकीन हैं कि अभी पहले सादिक ने ये ऐलान नहीं किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन पूरे मक्के से आवाज़ आती है ये सादिक भी है, ये अमीन है, ये सच्चा है। हमने कभी इसे झूठ बोलते हुए नहीं देखा, ये सच्चा है। और उस सच्चे ने अपनी सदाकत की गवाही कैसे ली कि जिस दिन पहली तबलीग के पहले दिन कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने आ रहा है तो क्या यकीन करोगे? हाँ हाँ हम यकीन करेंगे। 3 बार पूछा, तीनों बार काफिरों ने कहा हम यकीन करेंगे। तो कहा कि जब तुम पहाड़ पर चढ़कर देखोगे और दूसरी तरफ लश्कर नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? कहा हम अपनी आंखों का धोखा समझ लेंगे, आपको झूठा नहीं समझेंगे। हम ये कहेंगे कि हमारी आंखों ने हमें धोखा दिया।
इस तरह मनवाया है कि मैं सादिक हूँ, और एक सादिक, और अल्लाह कह रहा है ये सच्चे, इन सच्चों के साथ होना है। अच्छा, सच्चों के साथ कैसे होना है? दिल से थोड़ी होना है, दिल से नहीं होना, सिर्फ दिल से नहीं होना, अमल से होना। अमल से इजहार करना है। कैसे इजहार करना है? सुबह शाम अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन, बेशक जुल्म करने वालों पर अल्लाह की लानत है। और कैसे? बेशक झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। अब झूठ में ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, सच्चों के साथ होना है, झूठों पर लानत करना है। अब जब हम लानत करते हैं ना तो लोग खफा होते हैं, अरे पहले जाकर कुरान में से ये आयत हज़्फ करो। लेकिन कैसे हज़्फ करेंगे? अल्लाह ने कहा ये वो कुरान है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी क़यामत तक मुझ अल्लाह ने ली है। इसमें ना कोई रत्ती बराबर इजाफा कर सकता है, ना कोई कमी कर सकता है। तो अब इस कुरान की हिफाजत की अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, और वो कुरान कह रहा है कि क़यामत तक के लिए झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब ये जो लानत है ना झूठों पर अल्लाह की, देखिए कोई कोई जुमला दोहरा होता है, झूठों पर लानत है तो इसका मतलब है कि सच्चों की तारीफ है। खुद बखुद है या नहीं? हम भी जब किसी से मुखातिब होते हैं तो उससे यही कहते हैं ना, आपके लिए तो मेरे दिल में बड़ी जगह है, ठीक है ना। इसका साफ ये मतलब है कि आपके दुश्मन के लिए मेरे दिल में जगह नहीं है या नहीं? ऐसा ही है। तो सादिकीन के साथ होना है, सादिकीन के साथ रहना है। कैसे रहना है? अमल से भी सच्चों के साथ, ज़बान से भी सच्चों के साथ, इकरार से भी सच्चों के साथ। तो जब सच्चों के साथ रहना है तो बात यही ख़त्म नहीं होगी, कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आयत कहती कि सच्चे के साथ हो जाओ तो कलमा यही ख़त्म हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अगर आयत ये कहती कि हो जाओ सच्चे के साथ, कौन सच्चा? मेरा रसूल सादिक, जिसका लक़ब है सादिक है। अगर आयत ये कहती कि ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो और सच्चे के साथ हो जाओ, तो बस हमारा कलमा भी यही होता, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से डर गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे के साथ। लेकिन अल्लाह कह रहा है सच्चों के साथ। अब जो लोग अली वलीउल्लाह नहीं कहते और अली वलीउल्लाह को दहशतगर्दी कहते हैं, उनसे कहिए कि फिर कहाँ से ढूंढ के लाओगे रसूल के अलावा सच्चे? तो जमा का सीगा आया है। अब जिसके दिल को बात लगती जाती है वो बोलता जाता है, और जिसको समझ में नहीं आती वो हैरान होकर मुझे देखता है। तो देखिए ये एतराज हो रहा है ना, ये कलमा नहीं दहशतगर्दी है, ये अजान नहीं दहशतगर्दी है। अरे भाई कुरान हुक्म दे रहा है, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? ये वही बात है ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अल्लाह कहता है सच्चों के साथ हो जाओ, तुम कहते हो अली वलीउल्लाह न कहो, तो कहाँ से लाए? एक सच्चा नहीं, सच्चे चाहिए। तो जब कहते हैं ना अली वलीउल्लाह, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कुल्ले ईमान पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो बार बार दोहराते हैं, जब बार बार दोहराते हैं तो यहाँ जमा का सीगा हो जाता है। एक सच्चा रसूल, एक सच्चा उसका वली अली। और फिर सच्चे ये खत्म नहीं हुए, अल्लाह ने सादिक आले मोहम्मद को पैदा किया। देखो इश्क में वलियों का वली कहते हैं, और जिसे डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। पांच नारा पांच तनी सवा लाख नारा मर्तबे को पहचानता है, उसके एक इशारे पर पलट आता है, मारिफत रखता है, जानता है कि इसका हुक्म खुदा का है।
اس کا حکم خدا کا حکم ہے، اور وائے ہے اس انسان کا کہ جس نے پہچان کر بھی نہیں پہچانا۔ اور کیسے نہیں پہچانا؟ صرف اتنا تھوڑی کہ ہاں غصب کیا، مظالم کے پہاڑ توڑے، حالانکہ اللہ نے پوری کائنات سے ان کی ولایت کا عہد لیا، اور سورج اس عہد کے لیے مجبور ہے جب ہی پلٹ کر آیا، چاند اس عہد کے لیے مجبور ہے جب ہی ایک اشارے پر دو ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ عہد کیا ہے نا پوری کائنات میں۔ کیوں عہد کیا ہے؟ اس لیے عہد کیا ہے کہ جن کے صدقے میں زندگی ملتی ہے ان کا احترام کرنا واجب ہے، ان کا لحاظ کرنا واجب ہے، جن کے وسیلے سے، جن کے صدقے سے، وسیلہ الگ بات ہے، صدقہ الگ، جن کے وسیلے سے زندگی ملتی ہے۔ کائنات کو زندگی ملی ہے محمد و آل محمد کے وسیلے کے صدقے سے، کیونکہ پروردگار حدیث قدسی ہے کہ میں نے خلق کرتا اس کائنات کو، ان پہاڑوں کو، ان دریاؤں کو، دریاؤں میں چلنے والی کشتیوں کو، کہ اے اگر محمد و آل محمد میں تمہیں خلق کرتا، یعنی تمہاری خلقت کا ارادہ نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا۔ اور انسان کو بھی زندگی ملی ہے ان کے صدقے سے۔ لیکن دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، دونوں روایتیں مولا کائنات سے بھی ہیں اور نبی پاک سے بھی، رسول اللہ سے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ مولا ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کوئی چیز اٹھاؤ، کوئی بے جان چیز، یہ نہیں کہا کہ کوئی جاندار چیز، کوئی بھی چیز تم اٹھاؤ اور پھر اسے دوبارہ اسی مقام پر نہ رکھو، یہ ظلم ہے۔ مولا کتنی مشکل میں ڈال ایک بے جان چیز کے لیے۔ اچھا، اب اس سے بھی بڑی مثال، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، امام سے کسی نے پوچھا مولا ظلم کیا ہے؟ آپ نے کہا ظلم یہ ہے کہ تم کنکری کو گٹھلی کہو اور گٹھلی کو کنکری کہو۔ دیکھیے میرے پاس وقت تمام ہو گیا، بڑے بالکل مجلس کے آخر میں یہ حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گی۔ ہماری زندگیوں میں یہ چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کہاں کہاں ہم سوچے اور بغیر سوچے ظلم کر جاتے ہیں، اور ڈریے کہ کوئی ظالمین پر تو اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو امام سے کسی نے پوچھا کہ ظلم کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم کنکری کو گٹھلی کہو اور گٹھلی کو کنکری۔ تو اس نے کہا مولا سمجھا نہیں، وضاحت کیجیے۔ کہا ایک بے جان گٹھلی کا حق یہ ہے کہ اسے گٹھلی کہا جائے، لیکن اگر تم نے اسے کنکری کہہ دیا تو تم نے اس پر ظلم کیا، چاہے وہ بے جان ہے، چاہے اس میں سے بیج نہیں نکلے گا، چاہے تم اسے زمین میں رکھو، چاہے پودا نہ نکلے، لیکن یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ تم اسے کنکری کہو، کیونکہ کنکری پھل نہیں دیتی، گٹھلی پھل دیتی۔ کتنی باریک بات ہے، امام نے فرمایا۔ اور ظلم کرنے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور ظلم کی یہ باریک سی ڈیفینیشن ہے، یعنی کسی کو اس کے حق سے گرانا ظلم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کا حق بس کرنا ظلم ہے، کسی کی اچھا پھر یہ بھی مولا نے فرمایا کسی کی بے جا تعریف کرنا خوشامد ہے، کسی کی تعریف اس کے مطابق نہ کرنا ظلم ہے، ٹھیک ہے؟
अब जुल्म की कितनी डेफिनेशन है। तो अगर जब हम अपनी मजलिसों में कहते हैं कि दुश्मन अहले बैत पर लानत, कहते हैं या नहीं, लोगों को बुरा लगता है। अगर अहले बैत को जो हक अल्लाह ने हमारी ज़िंदगियों में दिया है कि हम पर उनकी विलायत को वाजिब किया है, अगर लोग ये हक अदा न करते तो भी ज़ालिमीन में होते, तो भी लानत के हकदार होते। समझिएगा इस बात को। कोई ये कहकर भाग नहीं सकता कि हम अहले बैत को वो मकाम नहीं देते लेकिन हमने उन पर जुल्म भी नहीं किया, क्योंकि किसी को उसका हक उसकी रुतबे के मुताबिक ना पहचानना न देना ये जुल्म है, ठीक है ना। लेकिन मेरे इमाम, चौथे इमाम खून रोते जाते थे और कहते जाते थे कि अगर इस उम्मत पर हमारी दुश्मनी भी वाजिब होती तो ये इससे ज्यादा क्या करते जो इन्होंने हमारे साथ। क्या क्या किस किस के मसाइब और किस किस का कहाँ हम इस भटकी हुई उम्मत को याद दिलाएं तो तुमने क्या क्या किया उनके साथ जिनके लिए तुम्हारे ऊपर मोहब्बत वाजिब कर दी गई थी, मवद्दत वाजिब कर दी गई थी। तो इमाम फरमाते थे कि इस उम्मत पर अगर हमारी दुश्मनी भी वाजिब होती तो ये इससे ज़्यादा क्या करते। मौला कहना क्या चाह रहे हैं, मौला कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारी दुश्मनी भी वाजिब होती तो भी ये करते कि हमारे मर्दों को कत्ल करते मगर हमारी औरतों को इज्जत से घर पहुंचा देते, क्योंकि आम लोगों की दुश्मनी का यही तरीका होता है, ठीक है ना। आम लोग अगर किसी से दुश्मनी करते हैं तो इतनी ही करते हैं। आज भी आज के इस महज़ब और जदीद माशरे में आज भी जब किसी से दुश्मनी होती है, किसी को सज़ाए मौत दी जाती है किसी जुर्म के तहत, तो सिर्फ उसको सज़ाए मौत दी जाती है, उसकी घर की औरतों को परेशान नहीं किया जाता। और सिर्फ ये कि परेशान नहीं किया जाता, सज़ाए मौत के बाद मैयत उसके घर पहुंचा दी जाती है, उसकी माँ बहनों को रोने का हक दिया जाता है। मैं क्या कहूँ इस उम्मत पर कि जिसने एक आदी मुजरिम और कातिल जितने हुकूक भी हुसैन को नहीं दी और अहले बैत को नहीं दी, कि हुसैन को कत्ल तो किया मगर हुसैन की बहन को रोने नहीं दिया, हुसैन की बहन को रोने का हक नहीं दिया। अज़ादारों, ये जो आज हम अपने घरों को छोड़कर जमा होते हैं अज़ा खानों में, किस लिए जमा होते हैं? लोग सवाल करते हैं रोने के लिए जमा होते हो? अजीब लोग हो, लोग तो खुशियाँ मनाने के लिए जमा होते हैं, तुम रोने के लिए जमा होते हो। अरे हम उसके लिए रोने के लिए जमा होते हैं जिसको किसी ने रोने नहीं दिया। रोना फितरत है ना, जो दुख होता है तो दिल रोता है, आंखों से आंसू आते हैं। मेरा सलाम हो उस बीवी पर कि जिसने इतने बड़े गम को सीने में जब्त कर लिया, आंखों से आंसू बहने न दिए। क्यों ना बहने दिए? क्योंकि इधर एक आंसू गिरता था उधर शिमर का ताजिया ना उठता था। अज़ादारों, ज़ैनब कभी कूफे की तरफ मुँह करके और कभी मदीने की तरफ मुँह करके कहती थी नाना आओ देखो ये आपकी ज़ैनब जो राह कुफा शाम में ताजियाने खा रही है। अरे जुर्म क्या है ज़ैनब का? हाय हुसैन कहकर सीने पर हाथ मारना चाहती। और अज़ादारों, ए मेरी बहनों, ए बच्चियों, जब भी हुसैन की मजलिस में आया करो ना, हाय हुसैन कहकर सीने पर हाथ मारा करो। क्यों? क्योंकि सीने पर हाथ मार के रोना फितरत है और ये जालिम भी जानता था। अरे इसलिए तो उसने तुम्हारी बीवी के हाथ में से गर्दन बांध दी। अरे इसलिए तो उसने ज़ैनब के हाथ फंसे गर्दन बांध दिए थे कि ज़ैनब भाई का मातम न कर सके। अज़ादारों, ये मातम ज़ैनब की हसरत है। 70 कदम से देखने वाली बहन प्यासा भाई पानी नहीं दे सकती, बेकफन भाई कफन नहीं दे सकती, क्योंकि खुद चादर नहीं है बीवी
पढ़ी जाती है ना, जब ज़ैनब की ज़ियारत पढ़ी जाती है तो ज़ियारत में एक जुमला है, मेरा सलाम हो उस बीवी पर कि जब उसकी चादर उतारी जा रही थी तो वो बार बार फुरात की तरह देखती थी और कहती थी अम्मा बहन की मदद को। ये वो बीबी कि जिसका शेर अब्बास जैसा भाई था लेकिन हसरत लेकर दुनिया से चला गया। अज़ादारो बीबी कभी अब्बास को पुकारती, कभी हुसैन को पुकारती। और अज़ादारो हाँ तमाम आइमा के गमों में शरीक है ज़ैनब तमामन। अरे ये उसकी नवासी है जिसने तबलीग इस्लाम के लिए मक्के में पत्थर खाए, ज़ैनब ने राय कुफा और शाम में पत्थर खाए। अज़ादारो बस अब मुझ में हिम्मत नहीं है, नाना की सुन्नत निभाती रही ज़ैनब। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने दुर्रा मारा, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने जलते हुए अंगारे फेंके। अज़ादारो किसी ने जलते हुए अंगारे फेंके, लेकिन ज़ैनब कहती क्या है? ज़ैनब ने ये नहीं कहा नाना से आकर नाना किसी ने पत्थर मारा, नाना किसी ने जलते हुए अंगारे फेंके। कहती है नाना मैं क्या बताऊं, लोग हमारी तरफ सदके की खजूरें अरे ये वो ज़ैनब लोगों ने हमारी तरफ सदके की खजूरें फेंकी। अज़ादारो इमाम से किसी ने पूछा मौला सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ हुई? इमाम ने कहा अश्शाम। मैं कहूँगी मौला एक ही बार कह देते हम आपका दर्द समझ जाते, लेकिन मौला बताना क्या चाहते हैं? 3 बार कहा शाम, बाज़ारे शाम, दरबारे शाम, जिंदाने शाम। मैं कुर्बान मेरे मौला हम समझ गए ये 3 मकामात हैं जहाँ आपने खुदा से मरने की दुआ अज़ादारो दरबारे शाम, बाज़ारे शाम, जिंदाने शाम। बाज़ारे शाम में क्या हुआ? अरे गैरत पर हर्फ आया, बाजार सजता रहा, सज्जाद देखता रहा। बुबी कहती रही सज्जाद पूछ क्या बुबी थोड़ी देर के लिए बैठ जा? कहा नहीं बुबी अम्मा बाजार सजता रहेगा, हम अपने पैरों पर खड़े रहे। अज़ादारो और सिर्फ पैरों पर थोड़ी खड़े थे, एक ही रस्सी में 12 गले और उनमें से एक गला 4 साल की बच्ची का था। अब 4 साल की बच्ची का कद अपने ज़हन में लाओ, और ज़ैनब अली की बेटी है, कितनी तवील कामत की औरत है। अब ज़ैनब सर ऊपर करती है, सकीना का गला लेकिन वादा करके आई है भैया तेरी सकीना का ख्याल करूं। अब ज़ैनब ने राय कुफा और शाम में रुकू की हालत में झुककर अज़ादारो बीबी ने झुककर सफर किया, क्योंकि बीबी अगर सर उठाती अली की बेटी है, हुसैन से वादा करके आई। और अज़ादारो और उस हालत रकू में बार बार पूछती है सज्जाद दरबार सजने में और कितना टाइम लगेगा और कितना वक्त लगेगा? कहा शराबें मंगाई जा रही है, उमरा को बुलाया जा रहा है, आईने लगाए जा रहे हैं। अज़ादारो बीबी कहती है शराबी बुलाना समझ में आता है, अरे तमाशाई बुलाना समझ में आता है, ये आईने लगाने का क्या मतलब? मेरे बीमार इमाम रोकर कहते हैं अगर लोगों की भीड़ में किसी दूर के तमाशाई को अली की बेटी नजर ना
शाम। और उसके बाद मौला कहते हैं दरबार शाम। कौन सा दरबार? शराबी का दरबार, अज़ादारो शराबी का दरबार। और मंजर क्या है? तश्त में हुसैन का सर, जालिम के हाथ में एक छड़ी, कभी दांतों पर मारता, कभी होठों पर मारता। अज़ादारो कैसे कैसे अजियत नहीं दी गई। एक शख्स ने सैयद सज्जाद के सीने पर हाथ रखा। रुको, तुमसे एक सवाल पूछना है, आप बताओ फतह किसकी हुई? अज़ादारो, जैसे उसने कहा ना इमाम के दिल को ठेस पहुंचाने के, अब बताओ फतह किसकी हुई? मेरे बीमार इमाम के आंखों से आंसू जारी हुए। इमाम के बोलने से पहले मेरी बीबी आगे बढ़ी, सैयद सज्जाद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, है जालिम, ये अभी जो थोड़ी देर बाद अजान होगी ना, ये अजान बता रही है फतह किसकी हुई। फतह किसकी हुई? अल्लाह जवाब हो गया। बात बात पर अजियत देना। बाज़ादारो, ये बाज़ा दरबार शाम आया, वादा लेकर आई थी, ज़ैनब तेरा बाबा तेरी मदद को उस वक्त आएगा जब तुझ पर सबसे मुश्किल वक्त आए, तो कहना या अली मदद। अज़ादारो 70 अज़ानें सुन रही थी ज़ैनब, रुकू की हालत में खड़ी है, रुकू की हालत में, गले में रस्सी है, रुकू की हालत में खड़ी। 70 अज़ानें। अभी दरबार सजा नहीं, अभी दरबार नहीं सजा। बस एक वक्त आया, मनादी ने कहा कैदियों को अंदर लाया जाए, कैदियों को अंदर लाया जाए। बस अज़ादारो, बीबी पर आलम गशी में गश हुआ। अज़ादारो, बीबी ने जैसे ही ये सुना ना, शराबी का दरबार और ज़ैनब, शराबी का दरबार और ज़ैनब, अरे मैं जिंदा भी रही तो सैयद सज्जाद की रूह परवाज़ कर अज़ादारो, और अब्बास का सर मौजूद। बस अज़ादारो, बीबी की हिम्मत टूटने लगी, बीबी ज़मीन पर गिरी। इतने में किसी ने बाजू थामा। वो ज़ैनब जो आधी मर चुकी थी, जलाल अली में कहती है, अजनबी मेरा बाजू छोड़, मैं अली की बेटी, अरे तेरा सहारा नहीं चाह। आवाज़ आई, ज़ैनब तेरा बाबा अली, मैं तुझे दरबार में लेकर। ये है दरबार शाम, ये है दरबार शाम, ये है ज़ैनब। जब भी हम मातम करते हैं कहते हैं हाय ज़ैनब, हाय शाम, हाय ज़ैनब, हाय शाम। और अज़ादारो, बस मजलिस को तमाम करूं, अब मुझ में ताकत नहीं, न सुनने वालों में इतनी ताकत है कि मौला ने कहा बाज़ार शाम, दरबार शाम, जिंदान शाम। बस अब जिंदान शाम के वाक़यात बयान करना फिर कभी। मौला हमारे इसी पुरसे को कबूल कीजिए। जिस तरह नाना रसूल अल्लाह ने पत्थर खाए ना, ज़ैनब ने पत्थर खाए, जिस तरह नाना रसूल अल्लाह ने तबलीग इस्लाम के लिए अज़ियतें उठाई, ज़ैनब ने उठाई। मेरे मौला रसूल अल्लाह ने मक्के में अज़ियतें उठाई, ज़ैनब ने उस शहर में पत्थर खाए जहाँ की वो शहज़ादी, कूफे में पत्थर खाए। अज़ादारो, और उसके बाद तमाम आयमा की मुसीबतों में शरीक है। बीबी का एक लक़ब है ज़ररुल काबा, मुसीबतों का काबा। यानी इतनी मुसीबतें टूटी है इस अकेली बीबी पर, मुसीबतें इसका तवाफ़ करती हैं। और उम्मुल मसाइब भी लक़ब है, आप सब जानते हैं। अज़ादारो, मेरे मौला कायनात के दर्द में कैसे शरीक है ज़ैनब। अली ने रसूल का वसी होने के लिए सर पर ज़रबत खाई, अली का सर शिगाफ्ता हुआ, अली की बेटी ने सर पर ज़रबत खाई, अली की बेटी का सर शिगाफ्ता हुआ। अरे अली का चेहरा खून से रंगीन हुआ, मगर कूफे में हुआ, बेटे मौजूद थे, हसन हुसैन मौजूद थे। अरे तभी बुलाया गया, लेकिन जब ज़ैनब के सर पर ज़रबत लगी, अरे ना वतन था, ना भाई थे, ना सहारा देने वाला था, ना तभी बुलाया गया। एक अम्मा फिज़ा,
रब العالمین تجھے اس بے وطن کی شریکت الحسین ہے عزادارو، حسین بھی بے وطن، زینب بھی بے وطن، عزادارو۔ بھائی نے کربلا کو جنت بنایا، بہن نے شام کو جنت بنایا۔ پروردگار ہمیں زمین پر موجود ان جنتوں کی زیارت کریں۔ پروردگار ہم گناہگاروں کی طرف سے اس خدشے کو قبول کریں، صاحب عزا کی طرف سے اس مجلس کو، اس فرش عزا بچھانے کو، اس کوشش کو پروردگار قبول کریں۔ رب العالمین بی بی زینب کے صدقے میں بی بی ام المصائب کے صدقے عزاداروں خود ام المصائب بن گئی، لیکن پوری کائنات کی مصیبتیں دور کرنے والی ہیں، کیونکہ ان کے صدقے سے اللہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ پروردگار پوری کائنات سے جہاں جہاں بھی عرض فرش عزا پر بیٹھی ہوئی جو مومنات، میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، پروردگار جس کو جو پریشانی ہے زینب کے صدقے میں ان پریشانیوں کو دور کرے۔ پروردگار جو بے روزگار ہے بے روزگار کرے، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستیوں کو دور کرے، جو بے اولاد ہے رب العالمین تجھے زینب کی بے اولادگی کا واسطہ، جس نے حسین سے وعدہ کیا تھا بھیا تیری نسل بچاؤں گی، اپنی نسل قربان کر دوں گی، پروردگار تجھے اون و محمد کا واسطہ کنیز کو صاحب اولاد کر، اس کے علاوہ جو بے اولاد ہے پروردگار ان سب کی گودیاں میں لیاقت علی کی صحتیابی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ رب العالمین بیوی کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں، پروردگار علی کی جھری بیٹی کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ لیاقت علی کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے پروردگار، جہاں جہاں فرش عزا حسین بچھا اس کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمیں علی کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں کو بیوی کے